بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. کل اس وجہ سے نہیں کر سکے تھے ہم بیٹھک کہ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ امداد سمرو صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ بھی بڑی ٹریجڈی, تو لہٰذا وہ نہیں تھے. نور اللہ صاحب اسلام آباد میں دفاع ہوئے تھے ادھر گئے ہوئے تھے. ہاں جی, اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ ان کی تشریف آوری جو تھی وہ اسلام آباد کہہ رہا تھا آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. تو یہ اسلام آباد میں تھے, تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ جی کہ ہفتے کو کر لیتے ہیں تاکہ کم از کم یہ تو آ جائیں. پشاور والوں نے بڑا احتجاج کیا کہ یہ کیوں نہیں آئے ہوتے, یہ ہوتے کیوں نہیں آئے پشاور والوں نے. اوکے, تو نہیں یہ موٹر وے سے گئے تھے. اچھا, تو باتیں ہیں سر بڑی گمبھیرتا کا شکار ہے ملک. عام فہم میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی کہ اس ملک میں ایک انڈکلیئر قسم کا, ایک خاص قسم کا مارشل ہی کہہ لیں آپ, وہ کہتے ہیں کہ جی لگ چکا ہوا ہے ایک طرح سے. باجوہ صاحب جب آئے تھے آپ کو یاد ہوگا تو انہوں نے کوئی 3-4-5 مہینے بلکہ اس سے زیادہ, بلکہ نواز شریف صاحب کے جانے کا انتظار کیا تھا. جب وہ چلے گئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے جو بھی پلانز تھے جن کا شہباز شریف نے ذکر کیا تھا, شہباز شریف صاحب نے جب آپ کو یاد ہے نا وہ ماڈل ٹاؤن میں جو ملاقات انہوں نے صحافیوں کے ساتھ کی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ جب ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا, باجوہ صاحب کیا کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی تاریخ میں اپنا نام لکھوانا چاہ رہے تھے کہ میں اکانومی ٹھیک کر دوں, یہ کر دوں, وہ کر دوں, اس طرح کی بات. تو اب جو ہے چیف آف آرمی سٹاف جو ملاقاتیں انہوں نے کی ہیں کراچی میں بزنس مینوں کے ساتھ, لاہور میں کی ہیں, طرح طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو ہمارے ہاں بڑا ایک ہے کہ ہم مدح سرائی کے اتنے ہیں, وہ ہاں وہ ایک کتاب لکھی ہے نا انہوں نے, وہ جو شاہ جہاں کے وہ تھے معالج مورخ ہیں, وہ ان کے ڈاکٹر بھی تھے, نام میں بھول گیا ان کا. جس نے دربار فرشتہ لکھی, ہاں جس نے تاریخ فرشتہ لکھی وہی دربار عزازیل کا قصہ لکھے. جس نے آثار الصنادید لکھی ہو وہی اسباب بغاوت لکھے. ہاں جی بالکل. تو انہوں نے وہ لکھا کہ جی یہاں پہ لوگوں کو خوشامد کرنے کا بڑا شوق ہے جی, تو یعنی آپ سر سید کو خوش آمدی کہہ رہے ہیں. آپ اس کا کوئی بھی مطلب نکال سکتے. میں نے صرف یہ عرض کی ہے کہ وہ قومیں جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی جہاں پہ صحابہ اقتدار کے بارے میں سب اچھا کہا جائے, سب اچھا کہا جائے, اور وقت آنے پہ اور قومیں وہ بھی اچھی نہیں ہوتی کہ گل انہوں نے طریقے نال کر دیتی سی آپ نے, انہوں نے کیا انہوں نے ترجمہ کر کے دسیا جس طرح سید اعلان کر رہے ہو نا اے حال ہے. یعنی ہوئے تم دوست جس کے بھائی سر سید نے یہ عرض کیے دوں کہ 1953 میں آثار الصنادید پہ جو پیش لفظ جسے ہماری زبان میں وہ کیا آج کل فورورڈ کہتے ہیں, غالب سے لکھوایا تھا, وہ سر سید کو پسند نہیں آیا تھا. تو غالب 53 میں وہاں بیٹھے تھے جہاں سر سید 1876 میں پہنچے. ٹھیک ہے, تو اچھا اب وہاں پہ یہ باتیں ہوئیں. ایک لاہور کے تاجر ہیں جاوید چوہدری صاحب کے ساتھ انہوں نے پروگرام کیا ہے کوئی 24 منٹ کا, اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ جی کہ دیکھیں کہ کرپشن کی جب بات ہوئی تھی تو بیوروکریسی کی بھی کرپشن کی بات ہوئی, تو جنرل صاحب نے کہا کہ دیکھیں نا کہ کرپشن جو ہے وہ اسد کیسر صاحب غالباً موٹر سائیکل پہ ہوتے تھے, اربوں کے مالک عمران اسماعیل, عامر کیانی اور ڈوگر, نہیں مراد سعید کا ذکر نہیں, اچھا ذکر ہے. تو اس طرح کے انہوں نے ذکر کیے. مین وائل ایک مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے سجاد غنی صاحب, جنرل سجاد غنی صاحب کے قصے. اچھا وہ تو بھی میرا خیال ہے یہاں پر یا تو وہاں پر صرف جرنیلوں کی کرپشن کا کوئی ذکر نہیں ہوا, ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے. پنجابی طور پہ پھر وہ جو چیئرمین وابڈہ مزمل حسین صاحب جو تھے ان کے صاحبزادے کا کسی نے گھر بھی دکھا دیا. نہیں وہ سجاد غنی صاحب کے ہیں, سجاد غنی صاحب کے صاحبزادے ہیں. قصہ مختصر کہ یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح کوئی منظر وہ جو ہے جس کو نشر مقرر, یہ سجاد غنی ایک فکرہ لے, یہ سجاد غنی صاحب کے ساتھ رائٹ شریف صاحب نے انہاں کو کیا سی کہ 1 ارب روپیہ کو واپس کرا. یہ سجاد غنی صاحب کے ساتھ وہی ہے نا جن کی عمر تا بندیال کی بھانجی سے شادی ہونی ہے. یہ مجھے نہیں پتا. اچھا یہ میرے نالج میں نہیں ہے, اسی طرح کا کریکٹر ہے, یہ میرے نالج میں نہیں ہے. سارے مجا دیاں بھیڑاں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں تو
جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ آپسی رشتہ داریاں نہ دیا. تو سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نشر مقرر ہے جو باجوہ صاحب کرتے تھے, جو پہلے ہوتا تھا کہ ہر آرمی چیف اپنا ایک پروگرام لے کے آتا اور میں چھیڑ خوباں سے چلی جائے سر, بسم اللہ. اس کو نہیں آپ کریں. میں صرف یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہم باجوہ ڈاکٹرائن کے بعد حافظ ڈاکٹرائن میں داخل ہو رہے ہیں؟ ہم بڑی سینسٹیو گفتگو شروع کرتی ہیں, اللہ خیر کرے. نہیں وہ ہم دیکھیے میں آپ سے عرض کیا اے جڑا سیدھا آ کے وجے نہ پائن انہاں دے لے کے باقیاں نوں بھی ٹانکے لگن. مطلب باجوہ ڈاکٹرائن کوئی باجوہ سبب نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہر جڑے بیٹھے کیوں نہیں ہے, یہ سوال بہت اہم ہے کہ وہ کیوں نہیں ہے. ہاں دیکھیے آن اے ویری سیریس ویسے آپ یقین کر سکتے ہیں کہ وہ نہیں ہے. تو ہے کہ نہیں, چلو تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. سر غلط کر لیں. تو میرے پاس نہیں ہے, کہیں موجود تو ہے. تیرے ہونے سے بہت کام ہمارے نکلے, ہائے 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 ہائے, ان کے اپنے نکلے ہوں یا نہیں, ہمارے نہیں نکلے. ہمارے نہیں نکلے. دیکھیے یہ جو اسمگلنگ, دھیان کرنا گناہ رک جائیں. سید تو پہلے کڑے چلن دے نہیں ہو سکتا چلنے چل رہے ہو سکتا. اچھا چلیں خیر, آپ تو ہے نا محرم راز درون میں خانہ, تو میں تو نہیں ہوں, میں تو نہ محرموں میں جی, میرا شمار تو نہ محرموں میں ہوتا ہے. تسی گل چھیڑی ہے, انہوں نے پوری قوالی شروع کر دینی ہے. اچھا سید آنا سیریس نوٹ پلیز اجازت دے دیجیے سر, اجازت دیو سر. اور دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے عزیز بھائی امداد سومرو صاحب کے والد محترم کا جو انتقال ہوا ہے, اس پہ ہماری ٹیم جو ہے اس کو اٹ از ڈیتھ ان دا فیملی. یس, تو وہ ہم بلکہ ان کے ماموں بھی فوت ہو گئے. میں تو ان کیا یار بس کرو, آجو واپس آجو. جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو دوست ہیں ان میں رائے کا اختلاف ہوتا ہے, لیکن ہمارے دکھ سکھ جو ہے وہ سانجھے ہیں. جی ہمارے آپسی بھی اور ہمارے دیکھنے والوں کے بھی. ہمارا کچھ جو رائے کا اختلاف ہوتا ہے وہ رائے کا اختلاف ہے, وہ کسی کی ذات سے اناج نہیں ہے. بالکل ظاہر ہے, صحیح. نہ ہو جو سوال آپ نے اٹھایا ہے اس میں دو نکات میں عرض کیے دیتا ہوں, پھر بعد میں آپ باقی بھائیوں سے رائے لے لیجئے گا. ایک تو یہ کہ جو اسمگلنگ والا ایشو ہے نا, یہ پہلی دفعہ ہمارے ہاں ایک صاحب ہوتے تھے, اب تو اور طرح کے نام ہے نا, کاروباری شخصیات میں ہیں. قلم کا کاروبار الگ ہے, ضمیر کا کاروبار الگ ہے, دیگر کاروبار بھی کسی نہ کسی کے فون میں بند ہیں. میاں عمر صاحب کے متعلق بھی تھے گل ہی. جی کا صحت کا جی 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 جن بلاؤں کو میر سنتے تھے ان کو اس کاروبار میں دیکھا, میر سنتے تھے. تو بھائی پہلی دفعہ نام آیا تھا جب ایوب خان صاحب نے اپنے مارشل لاء کے جواز میں مشرقی پاکستان سے اسمگلنگ کا ذکر کیا تھا. اسمگلنگ کا لفظ ہم نے 67 ایئر کے بعد دوبارہ سنا ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل اسمگلنگ کا ذکر نہیں ہو رہا, یہ افغانستان پاکستان کے جو معاملات ہیں, جو تعلقات ہیں, ان میں جو تناؤ ہے, اور ہمارے بہادر جوانوں پہ, ان سے زیادہ بہادر کون ہوگا جو مورچے پہ کھڑے ہیں اور سامنے سے فائر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ان پہ حملے ہو رہے ہیں اور تسلسل سے ہو رہے ہیں, اور وہ جانے دے رہے ہیں, اور وہ جانے دے رہے ہیں. ہمارے پرسنل دوست, ہمارے جو ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کا تعلق ہو ویسے کوئی صحافیہ نہ, پرسنل دوست سر وہ کارگل وار میں لڑے, ان میں سے ان کے آگے دوست جو ہے ہمارے, تو وہ غازی تھے, وہ ملے ہمارے سی او صاحب کے بچپن کے دوست. سر انہوں نے کہا کہ جب وہ جب شہداء کے ہوئے نا جسد خاکی جن کے ہم لے سکے, وہ کہتے ہیں گھاس نکلی تھی اندر سے, گھاس. جی وہ گھاس کھا کے لڑے, وہ میاں نواز شریف صاحب گھاس کھا کے لڑے میں بھی کہہ رکھا ہے. ہمارے کچھ دوست بالکل 28-27 برس کی عمر میں پاکستان کا فوجی ایک کمیشن آفیسر جو ہے وہ کیپٹن یا میجر کے لیول پہ 28 سے 30 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے. 28 سے 30 برس کی عمر میں آلٹیٹیوڈ جو ہے سیاچن کا وہ ایسا ہے کہ وہ ان کو سٹینٹ ڈلے, اور ان کی جو ہے نا وہ صحت زندگی بھر کے لیے, یہ وہ ہیں جو جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو واپس آ گئے. اچھا, کمنگ بیک, یہ جو معاملہ ہے میں اس پہ ایز اے سٹیزن میں خوش نہیں ہوں, کیونکہ جو قوموں کو ترقی دینے کا اور آگے بڑھانے کی سوچ ہوتی ہے, اس کے لیے ایک ضروری چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں مشکل اردو میں مشمولہ, اور انگریزی میں کہتے ہیں انکلوسیو, اور یا جنیرک
تمدن کی جس میں تعلیم ہے، اس میں جو ہے وہ معاشرتی مکالمہ ہے، اس میں ظاہر معیشت ہے، اس میں اداروں میں اکاؤنٹیبلٹی اور اختیار کا توازن ہے جسے ہم سیپریشن آف پاورز کہتے ہیں. تو ڈاکٹرن جو ہے وہ سیاسی رہنما دیا کرتے ہیں، کیونکہ سیاسی رہنما اگر وہ سیاسی رہنما ہے تو وہ ہے جو مٹی سے لے کے زمین، اپنی دھرتی کی مٹی سے لے کے اپنی زمین کی فضا تک انویریبل، انیومریبل، ان گنت جو ویریبلز ہیں، عوامل ہیں، جو عوامل جو قابل تغیر معاملات ہیں، ان کو جانتا ہے. کیوں میں کسی کی ذات پہ حملہ نہیں کر سکتا، نہ مجھے کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. لیکن باجوہ ڈاکٹرن فیلڈ. اور آپ کو یاد ہے کہ 2001 میں ہمارے محترم، اچھا نہیں، کچھ لوگ کہتے ہو سکتا ہے کامیاب بھی ہو گیا ہوتا تو سال کو نہ پہنچے ہوتے. نہیں مطلب یہی ہوئے گا، یہی کرنا جو کھانا خراب کرنا تھا معاملہ ہی کیا ہو اگر زیاں کے لیے. تو 2002 میں آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 باتیں جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب بہت شوق سے فرمایا کرتے تھے. ان میں سے ایک تو تھی ڈاکومنٹیشن آف اکانومی، ہو گئی، ٹھیک ہے. دوسرا یہی وہ بات کہتے تھے کہ جو ہے وہ ہم یہ جو انتہا پسندی پھیلانے والے ہیں ان تک پہنچیں گے. کسی ایک مدرسے کے اندر نہیں گھس سکے سوائے لال مسجد کے، اور لال مسجد نے ٹریگر آف کر دیا سوات. کیونکہ یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ ایک سیال فلکس ہوتا ہے معاشرہ، اس کے تمام عوامل پہ آنکھ رکھنا. مثلا میں معیشت پہ بات نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ رضوان رضی نے اس کو زندگی دے رکھی ہے ان معاملات کو. اگر جو ہے وہ صحافت کا جو پبلشنگ کا ایڈمنسٹریشن کے معاملات ہیں تو نور اللہ بیٹھے ہیں نا. اچھا نہیں، بعض معاملات میں دیکھیں نا ہمارے ہاں پولیٹیکل ول بھی کوئی نہیں ہے. جو ہمارے جو پولیٹیکل ول کہاں سے آئے گی اگر یہ معلوم ہو کہ پولیٹیکل ول لانے والے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کل کو اس کے خلاف جو ہے وہ میمو گیٹ آئے گا یا ڈاؤن لیکس آئے گی. تو اسی لیے تو پولیٹیکل ول چاہیے، اسی لیے تو چاہیے. جو پولیٹیکل ول ہوتی ہے میرے آقا وہ دی تھی نا ایک صاحب نے، میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا مئی 1970، اور انہوں نے انگریزی میں کہا تھا تو میرے کانوں میں ان کی آواز گونج رہی ہے. ایک تقریر کی تھی ریڈیو پہ اور ایک قومی اسمبلی میں تقریر کی تھی. مئی 1977. انہوں نے کہا تھا ہاتھی کی یادداشت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ہاتھی کی یادداشت جو ہے نا وہ گڑی خدا بخش بھٹو میں 4 قبر میں پڑی ہے، بلکہ 5ویں دوسرے بھٹو کی بھی لگائی. ہاتھی کی یادداشت. ایک دفعہ ایک جملہ بولا تھا، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ول ناٹ بی ٹالریٹڈ. یوسف رضا گیلانی 4 سال اس کا بیٹا نہیں ملا. مئی 2016 میں 40 دن تک علاج کرانے کے بعد نواز شریف صاحب پاکستان واپس تشریف لا رہے تھے تو ایئرپورٹ پہ ایک پریس کانفرنس کی تھی. ایک سوال ان سے کیا گیا تھا، وہ کیا تھا؟ تاریخ کا حصہ ہے. انہوں نے اس کا جواب صرف اتنا دیا تھا کہ کوئی اور سوال ہے. اس کوئی اور سوال سے ڈاؤن لیکس برآمد ہوا. میں دوبارہ کہتا ہوں اور تاکہ باقی دوست بھی بات کر سکیں، ہمیں شفاف دستوری سیاست چاہیے جو ہمارے ملک کے عوام کی معیشت کو بحال کر سکے. ہمیں کوئی مسیحا نہیں چاہیے. مسیحا ناکام میں ہوتا ہے. میں کوئی متنازع بات نہیں کرنا چاہتا. انسانی تاریخ میں وہ تمام لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم اپنی ذات کی دیانتداری اور اپنی خداداد ذہانت کی ساتھ جو ہے اپنی قوم کو آگے لے کے جائیں گے، ان میں سے کوئی بنکر میں خودکشی کرتا ہے، ہٹلر. کوئی جب مرتا ہے تو اس کے کوئی قریب نہیں جاتا کہ کہیں یہ ڈرامہ نہ کر رہا ہو. مارچ 1953 اسٹالن. جو کوئی مرتا ہے تو اس کے ڈاکٹر کو 6 مہینے اندر رکھا جاتا ہے کہ اس نے کچھ کر تو نہیں دیا تھا، چیئرمین ماؤ. کوئی چاوشسکو ہوتا ہے. قومیں مشاورت کے ساتھ اور سب کی عزت کر کے یہ سوچ کے کہ یہ عمران شفقت ہیں، یہ اس پروگرام کو اینکر کرتے ہیں. جب یہ مجھے کہیں گے نا کہ یہ مائک واپس دو تو مجھے واپس دینا. ٹھیک ہے، تھینک یو. اچھا رضی صاحب، یہ ہر آرمی چیف کو آ کے یہ پاپڑ کیوں بیلنے پڑتے ہیں؟ یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اتنی نکھتی ہے، اتنی نکارا ہے کہ وہ ایف بی آر کو ٹھیک نہیں کر سکتی، وہ بارڈروں پر ہوتی اسمگلنگ نہیں ٹھیک کر سکتی، وہ اسمگل ہوتا ہوا ڈالر نہیں روک سکتی، وہ جو قرض دیے جاتے ہیں یا کرپشن ایک طرح سے کہہ لیں وہ اس کو نہیں ٹھیک کر سکتی. ہر آرمی چیف آتا ہے اس کو آ کے جناب کوئی نہ کوئی
तिकड़मी करनी पैंदी, कोई ऑपरेशन ही शुरू करना पैंदा कि अब मैं ये करके मुझे करना पड़ेगा? देखिए, एक मैं ज़रा थोड़ी सी तलख बात करूंगा, दूसरी आपको शायद चापलूसी लगे। अच्छा ठीक है, तो पहले मैं थोड़ी सी तलख बात कर लूँ, चापलूसी बाद में करूंगा। हाँ ठीक है। ये पहले चापलूसी नहीं नहीं, कर- बराबर होना चाहिए था। नहीं, पहले बता दें, पहले चापलूसी नहीं नहीं, करूंगा। पहले ਤੁਸੀਂ जरा औखी गल तलख कर लो तो। हाँ औखी गल तो ये है कि बॉर्डर के ऊपर कोई चीज़ पार जाए या आ रहा है, हाँ, वो रोकनी किसने? कस्टम तो कस्टम वालों। हैं? कस्टम नहीं, और भी कोई होता है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। टेरिटोरियल ठीक है, कस्टम वाले तो 8 किलोमीटर अंदर बैठे होते हैं। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣੀ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अब देखिए, अभी यहाँ से वो उठते तो हैं, मेरा ख्याल एफआईए इमिग्रेशन वाले बैठे थे। 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से वाघा, हाँ चले चलते हैं। अच्छा ठीक है, आगे चौकी किसकी है, आगे दफ्तर किसका है, अभी जाके देख आते हैं। अच्छा जी। मैं अच्छा बाय द वे, ये मैं खबर बता रहा हूँ आपको। खाकसार ने वहां पे बैठ के बकायदा रिपोर्टिंग कर रखी है। मैं आपको खबर बता रहा हूँ, बेस बदल के घुस जाया करता मैं था आपको वहाँ। खबर बता रहा हूँ। आर्मी चीफ ने अपने जर्नलों की मीटिंग में कहा, जहाँ या जिस भी मीटिंग में वो स्मगलिंग वाले इश्यूज डिस्कस हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार बॉर्डर पे ऐसे ही बैठे हैं या हमारे लोग बैठे हुए हैं। तो ये कोट एंड कोट मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा या तो हम नालायक हैं, हमें इसकी सजा मिलनी चाहिए नालायकी की, उन लोग जो नालायक हैं, या फिर हम साथ मिले हुए हैं तो फिर सजा मिलनी चाहिए। तो फिर हमें स्मगलर वाली सजा मिलेगी। अच्छा, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਚੀਫ मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚੱਲ ਪਾਣਗੇ? और दूसरे देखे ना, उसके क्या फौरन सी ना वो नवाज शरीफ साहब ने कहा शदरा में कि इस मुल्क में या तो डाकू रहेंगे या फिर मैं रहूंगा। तो अब्बास सत्तर शाह साहब ने अगले दिन खबर लगाई, क्योंकि अगले दिन डाका पे आ गया, उन्होंने कहा हम ही रहेंगे डाकुओं का वज़ीर आज़म को जवाब। तो भाईजान बात ये है कि बॉर्डर पे जिन्होंने रोकना, जब उनका ये पैगाम गया है, तो फिर डॉलर नीचे आने शुरू हुआ है ना, जो स्मगल हो रहा था उसके अंदर कोई कमी आई। मैं किसी से ये नहीं कह रहा कि वो स्मगलिंग बंद कर दें, अच्छा, मैं किसी से ये नहीं मुतालबा करता कि वो चीनी की स्मगलिंग बंद कर दे, वो खाद की स्मगलिंग बंद कर दे, वो डॉलर की स्मगलिंग बंद कर दे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क को डॉलर्स की ज़रूरत है, इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है वक्फा कर लें। वक्फा कर लें, हाँ, मतलब महीना 2 महीने का वक्फा कर ले, ये इकॉनमी रिकवर हो जाएगी, फिर आपने ही लुट के खाना है। कौन लोग ने ਜਿਹੜੇ स्मगलर डॉलर स्मगल कर देने ਜਿਹੜੇ कौन लोग? अब आप देखिए कि पंजाब के सेक्रेटरी खुराक ज़मान वट्टू साहब को हटा दिया गया। यस, ठीक है, अच्छा, ज़मान वट्टू साहब का यही जुर्म काफ़ी है कि वो मतलब के डीएमजी ग्रुप से नहीं है, अच्छा, प्रोविंशियल सर्विसेज से हैं। ओके। ये भी उनको सजा मिलनी चाहिए समर की कि वो सेक्रेटरी कैसे बन गए पंजाब के। लेकिन ज़मान वट्टू साहब के स्टाफ ने एक वीडियो जारी की कि बलूचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान स्मगल होती हुई चीनी जो है वो हमने पकड़ी है। ठीक है, अब उस वीडियो के अंदर JDW जो शुगर मिल है, जमालदीन वाली शुगर मिल जहांगीर तरीन साहब की, उसकी बोरियां थी। अब इसमें ज़मान वट्टू बेचारे का क्या कसूर हो गया? इस बुनियाद के ऊपर 1 घंटे के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने फड़का मारा उसको। अच्छा, ठीक हो गया। यानी आप अंदाजा फरमाएं कि जो डकैती करता है वो कहता है मुझे डाकू भी मत कहा जाए, मेरी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। ठीक है, अब चीनी का आप देख लें कि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया, महकमा खुराक पंजाब ने, ये शुगर मिलर कहते हैं, आज भी यही कहेंगे, अभी पूछ लीजिए वो ये कहेंगे कि जनाब जहांगीर तरीन साहब ने शुगर बेच दी, वो मिल से बाहर निकल गई, अब कहाँ पे जाती है हमें क्या पता, डीलर है ना, उसको पकड़े। तो फिर तकलीफ किस बात की है? आपकी मिल से निकलेगी, वो एक बंदा बैठा होगा, वो सॉफ्टवेयर के अंदर उसका एंट्री कर देगा। सॉफ्टवेयर के खिलाफ हाईकोर्ट गए और शाहिद करीम साहब ने, मुझे नाम लेने दीजिए उनका, हाँ ले लें, जस्टिस शाहिद करीम साहब ने अन्नेवाज़ स्टे दे दिए कि ये सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट नहीं होगा। अच्छा, फिर जनाब उन्होंने कहा कि देखिए, वो रीजन दी उन्होंने? कोई रीजन नहीं, वो रीजन तो डिस्कस होगी जब केस टेकअप होगा। स्टे हो गया ना, स्टे हो गया, यानी कि सरकार के खजाने में पैसे नहीं आने चाहिए, पैसे नहीं इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब आप देखिए कि जुडिशरी मुसलसल एग्जीक्यूटिव के अंदर पंगा ले रही है, ठीक है ना, जो कि वो नहीं ले सकती। वो ये बकायदा मुदाखलत जो कि वो नहीं कर सकती।
ठीक है। जिस तरह हमारे चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने नई जूरिस्प्रूडेंस लिख दी, नई जूरिस्प्रूडेंस लिख दी कि मैं सस दा केस सुनांगा। यार वो जब भी ऐसी नाम आए ना तैसी- बंदयाल साहब का तो सुभान अल्लाह जरूर रखा है। यानी आप अंदाजा करें, नहीं आप बंदयाल एक ही दफा कह दें कि जो जिसका नाम आता है वो हम सुभान अल्लाह कह रहे हैं, कह रहे दिल आप में समझ कह लें। रहे हैं। ठीक है, ठीक। मतलब सस भाਵੇਂ शरारा कर दी फिर ਭਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਰਾਰਾ ਕਰਾਰਾ है ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ठीक है। ਸਸਤ यानी आप अंदाजा नहीं फरमाएं, सॉरी बंदयाल साहब अच्छा अब आप अंदाजा फरमाएं कि दूसरा उन्होंने कहा कि जी ये नेसेसरी आइटम है, आटा घी और तेल, इसकी कीमत सरकार को मुकर्रर करनी होती है। उन्होंने इसके ऊपर भी स्टे कर दी, शायद करीम साहब शायद वो एक और जज ने अच्छा, किया, और। एक और स्टे एक और आया और वो किया कि जनाब अल्लाह आपका भला करे कि वो जो अच्छा, चीनी ये पकड़ते सारे हैं, वो आखिरी जज बात, हैं। आखिरी बात, हाँ। चीनी पकड़ते हैं तो वो हमें मतलब कि ओपन मार्केट में ऑक्शन करने की इजाजत दी जाए। ये सारे वो उन्होंने जज कहा हैं। जब आपके पास बेसिक उसकी प्राइस ही फिक्स करने का राइट नहीं है तो आप पकड़ के करेंगे क्या जखीरा अंदोजों से पकड़ के बेचेंगे किस रेट पे, लिहाजा आप छापा भी नहीं मार सकते। आप अंदाजा फरमाएं। और डिटाई के साथ जो है वो केस रेफर कर दिया एक डिवीजन बेंच को। 5 सितंबर को वो केस फिर लगा, अवाम में हाहाकार मची हुई है, अदालत ने बड़े तजाहिल आरफाना से उसको सर adjourn कर ए जड़े जज आए। ने ना ये वाले सारे के सारे जज ये हैं बाजवा डॉक्ट्राइन जड़े डॉक्ट्राइना दी ਅਸੀਂ रो रहे हैं हाँ। बाजवा डॉक्ट्राइन के नतीजे में ये सारी अपॉइंटमेंट्स अब हुई मैं अच्छी बात कर लूं, ठीक है, हाँ। अच्छी बात ये चापलूसी कर लें। चापलूसी में कर लूं क्योंकि मैंने इस मुल्क में रहना है और जिंदा भी रहना है। तो फिर चापलूसी से सिफर होगी ना और पिछले टांके मेरे अभी हरे, आज मैंने देखा ऐसे करके, ठीक है। नजर आ गया। भाईजान बात ये है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत ओपन करेंसी मार्केट का कोट पर लिया गया है, वो अगले 1 या 2 माह के अंदर ये करेंसी डीलर नामी मखलूक आपको नजर नहीं आएगी। ये सारा काम बैंक कर रहे होंगे। अच्छा जी गुड हो गया अच्छी गल है हर डेजिग्नेट बैंक की हर डेजिग्नेटेड ब्रांच के अंदर डॉलर का काउंटर खुलेगा। हाँ। आपको अपने बच्चे को बाहर भेजने के लिए डॉलर की जरूरत है, आप वहां पे जाके अप्लाई करेंगे। हाँ। या आपको किसी और पर्पज के लिए अपना किसी इलाज मुआवजे के लिए जरूरत है, ये 2 ही पर्पज के लिए आवाम को डॉलर्स की जरूरत पड़ती है ना। आप वहां पे जाके दरखास्त देंगे, वो अगले 24 घंटे में आपकी जमा तफरीक करके तस्दीक करके आपको हाँ या ना में वहां पे मिल जाएगा। ठीक हो गया ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ है। इसके पीछे जनाब हाफिज साहब का डंडा है जी। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ- ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ मैं हाफिज साहब ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ नहीं, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਰਹੇ नहीं, सर मैं हाफिज साहब ਸਰ ਐਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ स्टेट बैंक ਨੌਕਰੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ सर- ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ देखो स्टेट बैंक तो 75 साल का सी। एक मुजम्मल बयान दिया जाए कि जहां जो अच्छा हो रहा है वो हाफिज साहब कर रहे हैं, नहीं, नहीं, और जो बुरा हो रहा है वो सियासतदान कर रहे हैं। हाँ, शुक्रिया। नहीं वो सारा आपने सुना नहीं, सुना नहीं। इन्होंने सजी मुजी करवाया है सुना दो नहीं। कप- सर देखो ये खबर जो मैं इस फकीर तक पहुंची कि उन्होंने क्या है या तो ऐसी नलायक है या स्मगलर है, छोटी गल नहीं है, अल्लाह करे कि वो आर्मी चीफ रह जान। अच्छा नहीं ये सर देखो अब पुराने जमाने के अंदर होता था ना कि अच्छा काम हो जाए तो शुक्रिया रहील शरीफ, हाँ। और काम खराब हो जाए तो फिटे मुंह नवाज शरीफ। ठीक है, यही ये दो हमारे यहाँ। शरीफों के दरमियान ही चीज छेड़ी सारी चल रही है। अच्छा सर वो बच्चा है ना सर, वो गुस्से दे चाह रहे। आखिरी बात सर, ये please। देखिए सर मुझे नौकरी पक्की कर लेने दे नहीं, सर। नहीं, पक्की है। हाफिज साहब ने 2 काम किए सर, ठीक है सर। कित्थों पक्की है, पक्की हुंदी ते ये हाल हुंदे। अच्छा हाफिज साहब ने 2 का, एक तो ये स्टेट बैंक, यानी इससे ये पता चलता है कि इस दफा का जो डॉक्ट्राइन है वो बकायदा स्टडी के साथ आया। हाफिज साहब देखें बात यह है कि हमें आपकी नीयत पे शक नहीं है, साड़ी किस्मत ही कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, शक तो फिर करना पड़ता है ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭੈੜੀ। इस दफा बकायदा अन्नेवाह नहीं पाए, हाँ बकायदा स्टडी के साथ आए। हाँ स्टडी ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ किसी अच्छे बंदे ने उनको ब्रीफ किया है, जिससे भी उन्होंने ब्रीफिंग ली है, मैं नहीं हूं, जिससे भी ब्रीफिंग ली है वो अच्छा बंदा है। उसने बताया नहीं, कि कोई 1-2 नहीं, काफी अगर सारे डॉलर के लिए आप अगर ये डॉलर इस तरह ओपन मार्केट अब तो माशाल्लाह एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी जो है वो 60% तक डॉलर जो है वो ग्रे चैनल के जरिए भेज रहे हैं। तो वो 60% जो है उसमें से हाफ भी आप कैप्चर कर लें तो आपकी डबल होती है ना रेमिटेंसेस, तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं रह कई जाता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ है सारा कोई इतराज फिर मंदूला साहब किस तक चीज पे इतराज? ये सारी जो हमने गुफ्तगू की है मेरी नौकरी भी। इस पे कि देखें ये एक अच्छा काम हुआ है ना कौन सा सर? ये डॉलर को कंट्रोल करने वाला
بات اصولی ہم کر رہے ہیں کہ اچھا کام جو ہے وہ ان کو ایسے کرنا چاہیے کہ سر مینو سر اچھا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو رضی صاحب ابھی فرما رہے تھے نا کہ وہ پرائس جو ہے وہ پنجاب والوں نے فکس کرنے کے لیے، شاہ صاحب نوکری میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ اب وہ ان کا نام لینے کی بجائے کہتے ہیں مینو. اچھا نہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی مہنگی نہیں میں وہ چھیڑ رہا سی عذرائے تفنن ذرا میں شاہ صاحب کو چھیڑ رہا تھا. تفنن جو ہے وہ ایسی بات ہے کہ بھائی نور اللہ سے ذرا ویسے انہیں تفنن پسند ہے دوسروں کی قیمت پہ ایٹ ایور کاسٹ. اچھا میرا خیال ہے کہ یہ پریکٹس اچھی نہیں ہے کہ آپ کی جو حکومتیں ہیں وہ پرائسز فکس کریں کہ جی یہ چینی اتنے کی ہوگی، گنا اتنے کا ہوگا، اور چینی کو ڈالنے کے لیے بیگ جو ہے وہ سرکاری کھاتے میں سے اتنے کا ملے گا، کیونکہ جس معاشرے کے اندر آپ اس طرح کی چیزوں کا تعین کرتے ہیں اس میں مارکیٹ فورسز جو ہیں وہ انڈرمائن ہوتی ہیں. اور پوری دنیا کے اندر جہاں پہ اس کانسیپٹ کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے کہ آپ ریگولیشنز کو لوز رکھیں گے، ٹیرف کو نیچے لے کے آئیں گے، مارکیٹ کے اندر کم سے کم انٹرفیرنس کریں گے، وہاں پہ آپ کی چیزیں بہت بہتر ہیں پاکستان کے مقابلے میں. تو پھر تو اچھا کی جو قیمت مارکیٹ نے جنریٹ ہوئی یا نکلی ہے قیمت، ٹھیک ہے، اب کوئی بندہ اگر اس قیمت سے ہٹ کے بیچ رہا ہے تو ادا کی کریں گے وہاں پہ آپ یہ کام ہے سرکار کا، اس کو پکڑیں. یہ جو ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے کہ 500 ہزار ٹن جو 500 ٹن چینی جو برآمد ہو رہی ہے، یہ سرکار کا کھاتا ہے کہ آپ اس میں اس میں آپ جا کے اس کو نہ کرنے دینا. یہ تو پوری دنیا کے اندر غیر قانونی کام ہے کہ آپ سٹور کر لیں ایک لمبے عرصے کے لیے، اور جب قیمت کا تعین بڑھ جائے، شارٹیج ہو جائے، کس لیے کرتے ہیں؟ شارٹیج کرنے کے لیے. تو پھر آپ مارکیٹ کے اندر اور یہ بزنس اتنا دیکھیں مسئلہ جو ڈسکس ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کام کرنے والا کن کا ہے اور وہ کون کر رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ہاں میں اسی کے اوپر آ رہا ہوں. اچھا مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اس میں اب شروع ہو جائیں عمران خان صاحب سے، عمران خان صاحب کی جنرل کیانی سے ملاقاتوں سے، جنرل راحیل شریف سے، اور پھر جنرل باجوہ تک آپ آئیں، اور پھر اب حافظ صاحب تک آپ آ جائیں. تو کوئی پردے کے پیچھے کرتا رہا ہے اور کوئی اب نہیں، میرا خیال ہے یہ باجوہ صاحب نے سٹارٹ کیا زیادہ کھلے عام کر رہا ہے نا. آپ کی فورن پالیسی، آپ کی سیکیورٹی پالیسی، اور اب آپ کی معیشت کے اوپر واٹر کس کے انڈر ہے؟ سر جی وہ جو بزنس مین صاحب تھے نا جو جاوید چوئی صاحب کے ساتھ جو بیٹھے جی وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پہلے ہمیں بلایا جاتا تھا اور صدر صاحب یا وزیر اعظم صاحب کو ایک وفد ملتا تھا لاہور چیمبر آف کامرس کا، وہ اپنی پارٹیاں بندے پختہ آ کے تو لے جاتے تھے. اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہر شعبے سے، یعنی بزنس مین جو ہے چینی والا بھی ہے، پٹرول والا بھی ہے، دوسرا بھی ہے، تیسرا بھی ہے، اور پھر ہم سے انہوں نے گفتگو کی، ہمارا ان پٹ لیا، ہم سے تجاویز لیں. موقع کے اوپر وہ جو تھے اپنے سٹاف کو کہتے یہ بھی کریں یہ بھی کریں. تو اگین سوال وہی ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تیاری ہے کی ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ تیاری کے ٹھیک بھی ہو تو ان کو کرنا چاہیے؟ بڑا آسان سا کام ہے میرا خیال ہے سر، جس کا کام اسی کو ساجے. یا تو میرا خیال ہے کہ آپ کوئی ایسا نظام بنا لیں جس میں آپ کو قانونی اور آئینی کور بھی حاصل. پھر یہ جو ہمارے جیسے بیٹھ کے باں اور ٹائیں ٹائیں کرتے ہیں، پھر ہم لوگ نہیں کریں گے اگر اس کے اندر موجود ہے اس طرح کے کاموں کے لیے کور. یار ایک نا بڑی پرانی ایک یہاں پہ اس کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، جب آپ کام نہیں کریں گے تو پھر خلا میں تو چیزیں نہیں چلتی. ایک یہ بھی ہے. سر بات یہ ہے کہ اگر ہم نے چائے پینی ہے تو اقبال صاحب ہی پلائیں گے، تو وہ انہی کا کام. تو اقبال صاحب نہ پیانے کون پیائے گا؟ پھر بھی ہم نے انہی کو ہی کہنا. پھر اقبال صاحب کی جگہ پہ کوئی دوسرا اقبال صاحب آئے گا، میں اور آپ چائے بنانے کی کوشش کریں گے تو تباہی پھیلے گی. تو یہ وہی مسئلہ ہے. اب اس میں مجھے لگتا ہے یوں ہے کہ حافظ صاحب کو ذرا بہت جلدی انگیج کر لیا گیا ان کاموں کے اندر. سلوٹ ہے حافظ صاحب کو بھی اور شہباز شریف صاحب کو بھی. SIFC بنائی تو ان کو باقاعدہ طور پہ ایز اے اسپیشل انویٹی اس کے اندر شراکت دار بنایا گیا ان کو. وہ تو عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کو بھی بنایا تھا، باجوہ صاحب کو بھی بنایا تھا، تو انہوں نے بھی ان کے فٹ سٹیپ پہ چلنا تھا. اچھا اگر کوئی انہوں نے کوئی 2,47,000 ایکڑ زمین
जो वो एक्वायर कर रहे थे, एक जज साहब थे यहाँ पे हाई कोर्ट पे, मुझे उनके ऊपर बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, वो नहीं हुई। सुन लेना सर, पूरी बात तो सुन। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा इस जज की जुर्रत, इसने उसको स्टे करके बाद में कहा कि ये काम फौज नहीं कर सकती है। वो प्रोड्यूस कर दिया सारा लॉ उन्होंने कि जी कोई गुंजाइश नहीं है आर्मी के लिए ये काम करने के लिए। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा यार ये कौन सा जज है। फिर पता चला जो भी जज, जो ऊपर चीफ जस्टिस ने एक डिवीजन बेंच बनाया जिसके अंदर जाके उस काम को सिर्फ रिवर्स करना ही, एक पेन के स्ट्रोक से उन्होंने रिवर्स कर दिया। तो सर हमारे माशरे में बहुत ज्यादा गुंजाइश पैदा हुई है, करते हैं लोग और अप्रिसिएशन भी आती है। अब देखें हाफिज साहब के लिए लोग दुआएं कर रहे हैं। वो जो बात कर रहे थे बजाज साहब के मसीहा जो है वो समझते हैं, जल मुशर्रफ को भी लोग मसीहा समझते थे। मैंने खुद ऐसे जल से जाके जल मुशर्रफ के कवर किए। और मौलवी फैज मोहम्मद साहब ने मेरे भाई जवान को बुरा नहीं लगे, कहा था कि जो इस्लामी आईन है वो तो जाया खानी देगा। अच्छा जी, अच्छी ये कहा था। अच्छा। और उस पे मुन्नू भाई ने कार्टून बनाया था कि अगर आईन जाया खाने देना है तो तोता चलाएगा। अच्छा। तोतों के लिए मेरा ख्याल है वो फिर जगह ढूंढते रहते हैं। वो पहले बनाया, फिर उसको रिवर्स किया, फिर अब इकोनॉमी के कामों के अंदर आ गए हैं, तो वो बाहर बैठ के जो देख रहे हैं फिर वो फेंसेस के ऊपर बैठ के देखते रहे। मैं जुमला मुतरज़ा है कि ये रज़ी साहब ने क्यों बुरा मनाना था? वो हमारी अपनी भाई। अच्छा ठीक जी सर। तो नूरुल्लाह साहब आप बड़ी देर से खामोश बैठे हुए हैं, फेवरेट आपकी ये मुझे लगता है कि आपको बॉल मिल गई है, फुल टॉस। नहीं, उसमें दो तीन चीज़ें हैं। चीनी में तो एक तो स्मगलिंग फैक्टर है, दूसरा उसकी होर्डिंग जो है छुपाने वाला, ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाला, उसमें तो बाकायदा लीगल कवर मौजूद है कि वो 400 डीलर बनाता है एक शुगर मिल, और वो 400 में से 300 के करीब फेक होते हैं, उनके अपने मुलाजमीन के नाम पे, दोस्तों के नाम पे, फेक नामों पर होते हैं। अच्छा, 1 करोड़ रुपए तक की खरीदारी जो है नॉन फाइलर के लिए वो सिर्फ 2-3% जो भी एक्स्ट्रा देना पड़ता है, उसका नाम भी शो नहीं करना पड़ता कहीं। ये लीगल कवर है और वो कागजों में उनके नाम पे सेल हो जाती है, वो वहीं पर स्टॉक हुई होती है और बाद में लाके बेच देते हैं। अच्छा, हमारे कोई उसको जो हमारे इकॉनमी से, स्मगलिंग से, इकॉनमी से लेके दूसरे तीसरे मसाइल, क्या हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इनका हल नहीं था या नहीं है? हल तो देखें, हल मौजूद होता है मार्केट में, उनकी नीयत नहीं है करने की, उनकी प्रायोरिटीज़ नहीं है, उनकी तरजीहात कुछ और है। शुगर मिलें एक तो उनकी अपनी है, बाकी उनके दोस्तों की हैं। जैसे अभी ये ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है, सेक्रेटरी की जो छुट्टी हुई है, जाहिर है शुगर मिल वालों को प्रॉब्लम आई ना, तो सेक्रेटरी साहब की छुट्टी हो गई। उसमें वो उनका PMS या DMG, वो DMG वाला भी होता तो चेंज हो जाना था, उसने वो इशू नहीं था, क्योंकि उसने हरकत ऐसी कर दी ना, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए या उनको जहमत देने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से चल रही हैं। हाँ, अभी ये जो कोशिश हो रही है जैसे डॉलर के बारे में, आपको पता है 4 दिन पहले एक मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, तमाम बड़े बड़े डीलर्स को बुलाया गया था। ठीक है। उन्हें 3.5 घंटे इंतजार कराया गया और उसके बाद 3.5 मिनट की मीटिंग हुई है। अच्छा जी, माशाल्लाह जी। वही जड़ी मीडिया वाले ना लो, जैसे मीडिया वालों की थी, लेकिन ये ना, हाँ तकरीबन उतना ही 3 मिनट की तकरीबन मीटिंग हुई। ना आर्मी चीफ थे, ना DGISI थे। अच्छा, कौन सी? एक और अफसर था। अच्छा। इन दोनों के बाद जो है ना एक और अफसर था, और उसने कहा तुम सबकी ऐसी की तैसी इंसान बन जाओ। पता चले दस दियो ना, कोई हर्ज नहीं, पता चले दस दियो यार। फैसल नसीर साहब, ओके। हाँ जी, वो ते पानी दा इको हल नवाब ट्यूबल। ठीक है। तो वो उन्होंने बुला के, जी सर, हाँ जी, और उन्होंने बुला के उन्होंने समझा दिया। और उसमें ये सारा भी, अब जो बड़े बड़े डीलर्स हैं उनको मुसीबत पड़ी हुई है, वो अब वो हो रही है, लॉबिंग हो रही है कि किसी तरह बंद ना कराएं, और कम से कम जो बड़े बड़े हैं कि हम तो बल्कि टारगेट कर रहे होंगे कि काम चलन दियो, फैसल नसीर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਵਾਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਰਹੀ, अल्लाह की किस्मत टारगेट है। अच्छा, वो अभी वो वहां तक इस पे नहीं पहुंच रहे, लेकिन वो अपनी अभी सिर्फ कारकर्दगी दिखा रहे हैं कि हम इतने बिलियन डॉलर, इतने डॉलर और इतने डॉलर हमारे थ्रू आते हैं। तो जो बड़े डीलर्स हैं उनको कंटिन्यू करने दिया जाए, जो बड़ी कंपनीज हैं, फॉरेक्स कंपनीज बन गई हैं, और बाकी रोजाना का $20 मिलियन जो है वो इंटरबैंक मार्केट को देना शुरू कर दिया है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इंटरबैंक मार्केट को हम नीचे ले आते हैं, जिसकी वजह से आज जो काम हुआ है कि आज इंटरबैंक का रेट जो है वो ओपन मार्केट से ज़्यादा है। इंटरबैंक में डॉलर 302 रुपये का और ओपन मार्केट में 300 रुपये का। अच्छा जी, जी, इसका मतलब हाँ जी, इंटरबैंक में कम है, ओपन मार्केट में कम है। हाँ जी, ओपन मार्केट में कम है। अनोखी बात है, अनोखी बात हो रही है ना। अच्छा, वो चूंकि वहां से सिर्फ थोड़ा सा खींचा गया है, यही काम सिविल गवर्नमेंट्स, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स है, वो भी कर सकती हैं, कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है।
कालिया को पता है ना, नवीद एंड कालिया की नहीं, खनानी एंड खनानी एंड कालिया, उनके तीनों जो नवीद पार्टनर एंड कालिया तो हैं क्रिकेटर उनके से। तीनों पार्टनर्स की डेथ कैसे हुई थी ये भी आपको पता अच्छा होना चाहिए। वो उसमें जा बहरहाल खत्म हो चुकी है कंपनी, अच्छा जी, उसके तीनों ओनर पार्टनर जो थे वो मारे जा चुके हैं, अननेचुरल डेथ, ਤੁਸੀਂ कोई छत से गिरा ਸਰ था। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ मैं ਕਰੋ। ध्यान लगा तो इसका मेरा उसमें ख्याल ये है कि जिस तरह से ये चीज़ें ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਮਸ਼ਕੂਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਨੂੰ। नहीं अच्छा, मैं वैसे ये ही किया, मैं क्या एहतियात करो। ये जो चीज़ है जब हम डॉलर की बात करते हैं या इस तरह की बातें करते हैं, अगर ये मैनेजेबल है यार काम तो वैसे ठीक हो रहे हैं, इस वक्त तो मेरे देखें, सानू इतराज कर है। अच्छा इस वक्त तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं ना है, इसलिए कि ये फैसला इस वक्त नहीं होगा, ये तारीख ने लेना है। अच्छा। आप भी तो आज जो है वो 2016 वाली बात जो है ना वो आज कर रहे हैं ना, केड़ी नहीं सी ते आज नहीं दी गल कर 2002 रहे वाली बात कर रहे हैं ना। नहीं, इसी आज की कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ना कि बाजवा डॉक्ट्रिन फेल हुआ, मुशर्रफ डॉक्ट्रिन फेल हुआ, वो डॉक्ट्रिन फेल हुआ जो ये कहता था कि मशरकी पाकिस्तान का दफा मगरबी पाकिस्तान से होगा, ये अयूब डॉक्ट्रिन था। हाँ। ये वो डॉक्ट्रिन फेल हुआ, शूट माय वे आउट, ये याया खान का था। वो डॉक्ट्रिन फेल हुआ जो ये कहता था कि अफगानिस्तान को डेप्थ बनाऊंगा, वो ज़ियाउल हक का डॉक्ट्रिन था। वो फेल हुए हैं, हां, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप अभी बात ना करें। अच्छा इस वक्त ठीक है सर। इस वक्त जो सेटअप है SIFC और आर्मी के कंट्रोल में चीज़ें और निगरान वज़ीर आज़म, ये सारा सेटअप जो है हमारे जो गुज़श्ता दिनों में वज़ीर आज़म थे शहबाज शरीफ साहब और लीगल मतलब कानूनी आईनी हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज ये साहब वो ने मिलकर करके गए, बनाया ये बंदोबस्त और उनके हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस पर खुश थी। हाँ। खामोशी नीम रजामंदी होती है ना, इनकी तो नीम रजामंदी भी नहीं थी, उनकी तो खुशियां छलक रही थी, हाँ। वो झलक रही थी बल्कि साफ नजर आ रही थी। दूसरा आपने शुरू में जिक्र किया था हमारे फौजी जवान जो कुर्बानियां दे रहे होते हैं, वो मसाइल अपनी जगह मौजूद है। चित्राल में जैसे वाकया हुआ है, मतलब वो उस अफगानिस्तान पे अफगानिस्तान पे मैं एक वहाँ सुन तो देखें, लूँगा। ये जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं इनके कत्ल के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। मसला ये है कि इस दफ़ा तो हमारे वजीर खारजा ने बड़ा ओपनली कह दिया, उन्होंने कहा इसका अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ, ठीक है, लोकल अफगान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं हाँ। है। इसका मतलब है फिर वो जो लोग ये कर रहे हैं, हम इतनी लंबी इमरान जंग, खान होते भी, हम इतनी इमरान लंबी खान होते हम भी, इतनी वो लंबी मुकर्रम जड़ साहब लगने को साथ हम इतनी लंबी जंग लड़ने के बाद, इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, कुर्बानियां तो क्या वो अपनी मर्जी से तो नहीं, वो भी कत्ल ही थे हाँ। जो हुए हैं उन लोगों की वजह से। तो जो लोग उन दहशत गर्दों को जिन्होंने वापस ला के बसाया है, इमरान खान साहब हों, वो फैज हमीद साहब हों, वो बाजवा साहब हों, सुन लें, मकसद के शहीद साथ वो होता है जो एक खास मकसद के साथ और पूरे एक प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए जिसकी जान चली जाए, वो होता है शहीद। जो किसी कोताही, किसी की क्रिमिनल नेग्लिजेंस या फिर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से अगर किसी फौजी की जान जाती है तो वो शहीद तो वो अपनी शहीद जगह है, कत्ल है, शहीद तो वो है सो है, जो भी कह मैं यही अर्ज कर रहा हूँ मुकदमा कि दर्ज होना चाहिए। अब जो लोग दहशतगर्दी में मारे जा रहे हैं, तो जो लोग दहशतगर्दों को जिन्होंने लाकर बसाया है, हमारे सरों पे मुसल्लत किया दोबारा से, इमरान खान साहब, फैज़ हमीद साहब, बाजवा साहब, उनकी तहकीकात करें। अगर वो नहीं है तो फिर पकड़े, फिर किसने किया, और अगर वही है जो नजर आ रहा है तो उनको सजा दें। वो नहीं करनी। मसला ये है कि लोगों की कीमती जाने, एक इंसानी जान का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जनरल वो चाहे वो बाजवा को आप पकड़ेंगे तो आप तो वकार खराब जो करेंगे वो ना। चाहे एक फौजी हो या एक आम सिविलियन हो या पुलिस वाला हो, इंसानी जान का ज़िया जो है, उसके जो मुजरिम है उनको पकड़ना चाहिए। और मसला ये कि हमारे तो सियासी लीडर्स उनका शुक्रिया अदा करते फिरते हैं। एक ज़माने में वो लगते थे, बैनर लगते थे शुक्रिया राहिल शरीफ के, तो शहबाज शरीफ ने जाते हुए बाकायदा पार्लियामेंट में खड़े होकर शुक्रिया बाजवा साहब कर दिया। तो हम उन्हें किसने पकड़ना उन्हें? सर आप बोलें। आप जो बड़े हैं ना, तो आप आखिर में वो ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਾ ਐਂਡ ਤੇ ਲਾਣੀ ਸਰ। इख्तितामी दुआ आप करेंगे। अच्छा, यार मैं एक सवाल जो है ना वो आप चारों दोस्तों से करना चाह रहा हूँ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਰ। नहीं जी नहीं, मेरा सवाल तो पहले सुन लें। आप ऐसे सियासतदानों पे बात करते हैं, किसी और पे बात करते हैं, मैं ये भी एक सवाल सादा सा करता हाँ हूँ जी। कि ये जो कारोबारी शख्सियत लाहौर की, ये जावेद चौधरी साहब जो लाला मूसा से हैं, उनको इंटरव्यू देने गई है। इससे पहले आधा बाजू पहन कर रात के 2 बजे इफ्तिखार चौधरी साहब जब हमारे इंसाफ के मसाइल हल करते, तो ये खबर जो है और इंटरव्यू जो है ये जावेद चौधरी साहब को दिया गया था
जब जावेद इकबाल साहब हमारे मुल्क में करप्शन से पाकिस्तान बना रहे थे तो इंटरव्यू जो है वो जावेद चौधरी साहब को दिया गया था। जब कमर बाजवा साहब जो है वो रिटायर हुए तो उन्होंने पता नहीं इंटरव्यू दिया या नहीं दिया, छपा तो है ना जावेद चौधरी के नाम से। जावेद चौधरी साहब जो है ये कार्टेल का हिस्सा है या अच्छे साफी ज्यादा है हमसे? नहीं, अच्छी कन्वे अच्छा कर लेते हैं। अच्छा, हाँ सर, अब आप कुछ। अच्छा, आप क्या बात फरमाई थी आपने, उस पे मैंने एक गिरा लगानी। मैं तो चित्राल में हाँ, एक बात जो है वो हमें याद रखनी चाहिए। हम कोई काम करते हैं, उसके लिए हम जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, हम लोग तैयार करते हैं, वो फिर जिहाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन लोग तो तैयार हो चुके होते हैं, ठीक है, हाथ थोड़ा रखना, फिर वो हमारे गले पड़ जाते हैं। हाँ, हाथ थोड़ा ठीक है, रखना। मैं वैसे तो एहतियातन कह रहे हैं, मैं नहीं कुछ कर रहा। मैंने कहा ये जो चित्राल में हुआ है और ये जो गिलगित में हो रहा है, ये बुनियादी तौर पे उसकी बाकियात हैं, क्योंकि शाम में भी जंग बंद हो गई है। सर ये बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये इनका तयन किया गया, कहा गया इन्होंने छड़ना नहीं, लेकिन फटते भी नहीं। वो जो जिम्मेदारान है उनको पकड़ती भी नहीं है। सर ये देखो कि मामला बहुत ने, उमरताब बंदयाल साहब का आखिरी हफ्ता शुरू है, सदर साहब का आखिरी दिन गुजर चुका है। अच्छा, अपने जो हैं, लेकिन वो अभी तक बैठे हुए हैं, 20 घंटे हो चुके हैं। और शहबाज शरीफ और सागडार साहब जो हैं वो डॉलर की बजा बजू के जो है इकानमी की, वो लंदन वापस जा चुके हैं। यार सारी गल्लां करनी। इसहाक डार साहब किसी का पैगाम लेके वापस आ भी चुके हैं, आ गए हैं। मैं तुहानू दसना है। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन वो पैगाम, अच्छा चलें अब वो वापस आके बात करते हैं। पहला हमारी जो नशिस्त थी वो सेंसिटिव भी थी, डरते डरते की, बड़े तरीके के साथ की, कुछ लोग नाराज भी ना हो। सर गरीब लोग हैं, कितने चले जाइए, तो असी जा नहीं रहे, इत्थे ही हैं। अगली नशिस्त में ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। फिल वक्त आप ये देखें अगली थोड़ी देर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुश आमदेद। और वो पता नहीं शेर मैं उल्टे सीधे पढ़ जाना, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का। सर शोर तो वाने सदर में भी सुना था कि बहुत हुआ, और कल अली जफर साहब कल गेसन पाए, कल गेसन परसों तो उनको जाके कहते रहे कि तरीख दिओ, तुसीं तुहानूं सदर बढ़ाया सी असीं। उन्होंने कहा मैं नहीं देंदी, मैं नहीं देनी। ओके, बाहर आ गए तो फिर उन्होंने पार्टी का इजलास बुलाया, भी तो कर दिया ना, वो भी कर दिया। पीटीआई खिलाफ होगी, पीटीआई की कोर कमेटी ने बकायदा उनके खिलाफ प्रेस रिलीज जारी कर दी। हाँ जी, मुतालबा कर दिया। फिर अच्छा, पीटीआई को तो हुक्म जारी करना चाहिए था। हाँ सदर ही तो है, सदर ही तो है। नहीं सदर साहब भी तो इमरान खान को गए सन ना कि मैं उन्होंने आर्मी चीफ ला दें, रहने दें, हाँ मुशावरत करने। अच्छा, दूसरी बात जो है वो सदर साहब तो अब रहते हैं, रहे ना रहे तो एक जैसी ही अब बात हो गई है। तो बंदयाल साहब जो हैं वो तड़फ रहे हैं, नहीं करके तड़फना समझते हो, तड़फनी पई हुई हाँ, तड़फनी पई हुई साढ़े घरां दे विच ना, हाँ, जैसे गर्म तेल में ठंडी मछली डाली जाती है तो आवाज आती है पड़क पड़क, उसको कहते हैं शर्राटा। शराटा। तो वो शराटा, आजकल वो आशा भोसले का गाना चल रहा है ना, शरारा शरारा। इन्हां दी उंज तबीयत जिहड़ी ना सुरीली हुई है। तबीयत मसला ये है कि दोनों बच्चे बड़े चले गए हैं पढ़ने के लिए बाहर, तो रुमान की जवानी का रुमान वापस आ रहा है, मौका मिल रहा है। हमें बता रहे हैं रिजवान राती एवं ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। अच्छा, काले डाले की तलाश में। अच्छा तो सर आपको लगता है कि बंदयाल साहब जो हैं वो कोई ना कोई जाते जाते हिसाब चुकता करके जाएंगे? जाते हवाए शौक में हैं इस चमन से ज़ौक, अपनी बला से बादे सबाब कभी चले। हम रोते ही इस बात पे थे कि ये जो टेन्योर बेस्ड एहलकार होते हैं, ना इनके आने के से पहले बारिश होती है और ना इनके जाने के बाद कोई रोईदगी या यानी हरियाली का सबब नजर आता है। ये सब जो है ना बिखर जाएगा इन गलियों में नीले कांच की सूरत। हाँ पूरा कर दें।
वो सेंसिटिव है। अच्छा बिखर जाएगा इन गलियों में नीले कांच की सूरत। ना बंदयाल साहब के आने से पहले उनका इस मुल्क की तारीख में कोई हिस्सा था और ना जाने के बाद होगा, सिवाय एक निशाने नदामत के। लेकिन आपके एक दोस्त जी आपके एक दोस्त ने कसीदा, एक तो नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं कसीदा बोल गया, हाँ, तो कोई उनकी शान में कोई स्पासनामा सा एक लिख दिया और बोल भी दिया, पढ़ के सुना भी दिया। कोई बात नहीं, वो नुक्कड़ से बैठे दही में रोटी खा रहे हैं। भाई वो एक साहब हमारे यहाँ होते थे, नसीम हिजाजी साहब जी, और उनके नावल में हर 15 सफ़े के बाद शायर जो थे ना, वो चौकों में खड़े होकर कसीदा पढ़ते थे और आवाम सुबहान अल्लाह कहते थे, और ये हर दफ़ा कहते थे। उनके एक नावल में औसतन 15 कसीदे। उनकी हर जो नावल की हीरोइन होती थी उसकी वो आरस से शफक फूटा करती थी। आप मेरी बात कर रहे हैं? माफ कीजिएगा, मैं इन आवारज में मुब्तला नहीं हूँ। मेरी नजर मुझे आरज वाले आवारज मुझे लायक नहीं है। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि देखिए, ये कसीदा गोई तो आपको पता है कि ये को आज से थोड़ी है। ये तो हमीद निज़ामी, ज़ड सुलैरी और मीम शीन, और माफ़ कीजिएगा हमारी तो सहाफ़त में जो अल्ताफ हुसैन को क्यों भूल रहे? अल्ताफ हुसैन, एग्जैक्टली, वो डॉन वाले। लेकिन फैसला हम करेंगे कि कौन वज़ीर जी आज़म जी को- बिल्कुल, आपने यहाँ रहना है या नहीं रहना, ये वज़ीर आज़म से कहा गया है। और वज़ीर आज़म भी कौन? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान से ये कहा गया, और ये 1948 था। लेकिन एक जाति कर गया, आप इतने बड़े बड़े नाम लिए और कामरान खान को आप मिस कर गए हैं। कामरान खान साहब का मसला ये कि वो अभी हयात हैं। अच्छा, उनका जो हतमी तारीख फैसला जो है वो बादल मौत होगा। अभी हो सकता है वो इंसान कभी बेहतरी की तरफ भी जाता है, और वो वक्तन जो है वो बेहतरी की तरफ आते रहते हैं। कभी कभी भूली हुई मंजिल भी याद आती है। जिक्र बंदयाल साहब का था। बंदयाल साहब जो है, मैं दोबारा अर्ज किए देता हूँ, बात ये है कि हमें दोनों से खौफ आता है। हमें मुदाखलत कार से भी खौफ आता है, और हमें बजा में खुद पारसा से भी खौफ आता है। वाह, बजा में खुद पारसा। हमें ज़ुहद व इत्तका के दावे से भी खौफ आता है, और हमें खुली जोरावरी से भी खौफ आता है। हमें सेशन जजों के मोबाइल फ़ोन उठा के फेंकने वालों से भी खौफ आता है, और हमें उनसे भी खौफ आता है जो ये कहें कि हम सब चीज़ें ठीक कर देंगे। उसकी वजह ये है कि कौमें ठीक होती हैं। एक छोटी सी किताब है जिसमें 280 ये आपने सेशन आर्टिकल्स जजों का वो सामने की तरफ देख के जिक्र किया? नहीं, मेरा मुंह इस तरफ था, इसलिए कि जज वो सिंध का था। अच्छा, जो इधर जो जज बैठे हुए हैं वो पंजाब से हैं, पंजाब से। इधर दे जज हो ज्यादा मुंह उठ के चपेड़ ही मार देंगे। बाकायदा। वैसे और वो इरादे का इजहार कर रहे हैं कि मेरा मोबाइल छुड़ता था तो मैं वेखदा और माशाल्लाह हो गया। साढ़े जज इस साइड लेकिन से वैसे सिंध के जज जो है ना वो भी बड़े मोहतरम। वो उन्होंने इस्तीफा दिया था। वो सिंध के जज बहुत मोहतरम है। पंजाब का जज तो किसी जोर पे, वो मोहरा किसी जोर पे बोलता है ना। नहीं, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹੈ। सिंध का ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏਗਾ। सिंध का अदीब और सिंध का सियासी कारकुन जो है ना, मैं बड़े बड़े नाम नहीं लेता है। अभी आप दादू से होके आए हैं ना भाई सुमरो के उसको, तो दादू में दरख्त से छलांग लगाई थी, एंड जीप के सामने जाओ लगी। वो एक आम सियासी कारकुन था जिसके गले में कमीज भी नहीं थी। तो हमें सर तो ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿੰਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। जी वो आप वो को और किस्सा है। नहीं ऐसे में तो किस्सा ना यही नहीं, जो आप माफ कीजिएगा, आप वहाँ किस तरह बेनज़ीर शाह तालका में नहीं गए ना। आप जो है वो आप अंदरून सिंध में अगर कोई एक शहर तरक्की की है तो वो वही है, बेनज़ीर शाह ज़िला जो है। अच्छा, नवाब शाह से कन्यारों से नवाब शाह तक का आप देखें तो आप परेशान हो जाएंगे। हाँ, मैंने सुना। वो लगता है बैरिया टाउन है। हाँ वो मैंने सुना है, लेकिन बाकी हम तो बाकी सिंध देख के आए हैं। बाकी सिंध का सर किससे है ना, हर गांव में एक वडेरो है और एक फकीरो है। हाँ। और हमारी बेटियां जो है उनकी लाशें वहीं से बरामद होती हैं। वहीं से होती है। रानीपुर से भी हम गुजरे थे। रानीपुर में जो आपको याद है ना, 5 दफ़ा टिकट दिया है पीपल्स पार्टी ने MNA का उसको, और एक दफ़ा जब नहीं थी तो उन्होंने मुस्लिम लीग काफ का भी टिकट ले लिया था। तो पीर, हम सैयद पीर जो है वो बड़ों को कहते हैं, वो कैरेक्टर की वजह से कहते हैं। ये सुलभी मनसब नहीं है। सर वो गौर भट्ट साहब आ गए, उनको बकायदा दावत देने। सर उन्होंने वो जिस सतह से आए हैं उन्हें दावत देने की जरूरत नहीं, वो तशरीफ भी लाएंगे और खुद ही माइक भी ले लेंगे मुझसे, बेफिक्र रहिए। जो मैं आपको दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, अदालत जो है
वो दस्तूर के ताबे है। हमें किसी की ज़ात से ना, हमें किसी से ज़ाती अनाद है और ना हमें कोई शेफ्तगी है, ना हमारी किसी से कोई जिसे कहना चाहिए क्योंकि हमारा कोई बंधन है। हमारा बंधन इस मुल्क के लोगों से है और दस्तूर की किताब से। एक आर्टिकल 4 है और एक आर्टिकल 5 है। मुल्क के हम वफादार हैं, दस्तूर के हम ताबे हैं। 6 का की करना 6 का जो है वो ये है कि वो हमें अदालत फर्क कर दी। मेरे ख्याल में उसको अभी उसको हेल्ड इन बेस पे रखते हैं। ये सारे दोस्त इंक्लूडिंग फहीम गौहर भट्ट ये कानून के माहिर हैं, जो जानते हैं कि एक दस्तावेज में एक से ज्यादा दफा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग अदर कंटेन्ड इन दिस डॉक्यूमेंट नहीं आ सकता। ये मंतक के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। बस मैं तो ये कह सकता हूँ। इसमें सिर्फ ये जो आपने वजाहत साहब ने जो किया था, एक साहब, ठीक है सर, अभी मुझे बताया गया कि किसी साहब ने वो उनकी शान अक़दस के अंदर ना मरसिया, सॉरी मेरा मतलब है कसीदा लिखा है, ठीक है। अब मसला ये है कि एक खातून थी जिसने कबूतर उड़ा दिया, ठीक है, तो शहजादे ने पूछा कैसे उड़ाया, तो उसने दूसरा भी उड़ा दिया और उसकी ये अदा शहजादे को ऐसी भाई कि वो जान पे खेल गया उसके लिए, ठीक है। अब मेरा मतलब है कि अगर यही हरकत किसी आम खातून ने की होती किसी आम मर्द के साथ, शहजादे की आंखों में पहले भी कोई हया नहीं थी उस खातून के लिए, तारीख यही बताती है। बस कबूतर का छोड़ना एक बहाना था। देखिए आप ये हयाई का इल्जाम लगा रहे हैं। अब मसला ये है कि देखिए उस वक्त जब हमने ये फैसला किया तो हमें अकल नहीं थी, हमारा ज़हन मैच्योर नहीं था, इसलिए हमने वो फैसला कर दिया। अब चूंकि हमें अकल आ गई है, हमारा ज़हन मैच्योर हो गया, अब हम ये फैसला करते हैं। अकलदार से तो कोई ताल्लुक नहीं रखती। अब यानी कि उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं राइट कर दी। ये तो निकाली की थी उन्होंने। हजरत नहीं, यानी दुनिया की किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अंडर इंटेरोगेशन ऑफिसर जिसका रिमांड दिया हो अदालत ने, उसको आप बेल नहीं देते। आप उसका रिमांड खत्म होने का इंतजार करते हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लेके आती है आपके पास रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट के बाद आप कह दें कि जनाब आपने जो कुछ FIR या जो फाइंडिंग दी है ये बकवास है, बुलशिट, ले जाए इसको उड़ा के। लेकिन आप ड्यूरिंग दैट डिमांड आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये वो शख्स है जिसने एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, दर्जनों मर्तबा इसकी वायलेशन की, नई ज्यूरिस्प्रूडेंस राइट की और हाई कोर्ट को कहा कि तुम ये करो, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसले टेकअप नहीं कर सकती, नहीं वो एप्लीकेशन टेकअप नहीं कर सकती, वो हाई कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन होती है, और वो एप्लीकेशन हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, उसने टेकअप की। तो भाईजान फिर दूजा कबूतर छड़ना जिहड़ा है ना, ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ शहजादे ਨੂੰ इश्क नहीं होया सी, शहजादे ਦੀ नीयत पहले ही खराब ਸੀ। आप कुछ कह रहे थे मसला ये है कि मैंने ये बात रह जानी। ठीक है, मसला ये है कि हमारे जज साहब ने तो नई नई टर्म्स भी ईजाद कर दी हैं कि स्वीट फैसला देना उन्होंने। अच्छा, दुनिया में लीगल सिस्टम में पता नहीं क्या सिस्टम होगा, हमारे तो एक ड्रामेबाजी है ना कि कभी वो आइन के बजाय कभी वो ज़मीर के मुताबिक फैसला देते हैं, कभी वो उन्होंने मुनासिब फैसला देना होता है, कभी उन्होंने बताना होता है कि ऐसा फैसला देंगे जो फ्री कैन को काबिल कबूल होगा। तो इस दफ़ा उन्होंने स्वीट बता दिया, साथ उन्होंने उसकी रीज़न भी बताई कि चूंकि मैं रिटायर हो रहा हूँ इसलिए शॉर्ट और स्वीट फैसला दूंगा। तो कोई 40-50 हियरिंग करने के बाद जज साहब का ख्याल है कि अभी टाइम बहुत थोड़ा मिला है उन्हें, इसकी मेरे ख्याल को 500-600 हियरिंग होनी चाहिए थी, तब जाके वो फैसला देते। और रिटायर होकर पता नहीं वो हमारे सर पर एहसान कर रहे हैं कोई। लेकिन उसकी असल वजह क्या है, जो है अभी वजाहत साहब ने कहा कि जो टेन्योर बेस्ड लोग होते हैं उनका तारीख में कोई किरदार नहीं होता। हमारी तारीख का तो बेड़ा गर्क उन्होंने किया, हर जगह किरदार उनका है। वो ज़ियाउल हक है, वो जज है, वो जनरल है, वो जो टेन्योर बेस्ड थे उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। हमारी तारीख का बेड़ा, हमारी तारीख में जगह जगह जो काबिल शर्म जो पैच आ रहे हैं वो उनकी वजह से हैं। क्यों नहीं है उनका किरदार? अच्छा, लेकिन क्यों है ये बार बार क्यों होता है? उसकी वजह ये है कि हाँ, उसकी वजह यह है कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब जो कर रहे थे, नहीं, इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो कुछ किया हम आज तक गालियां निकालते हैं, किसी ने उसके लिए कोई बंदोबस्त ही नहीं किया। जो वो बाबा डैम वाला ड्रामेबाज जो कर गया है, हम बातें करते हैं उसके लिए पार्लियामेंट अच्छा बाकी सारे काम कर सकती है। हम कहते हैं पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, वो दुनिया जहान के काम कर सकती है। जो इस मुल्क को
اربوں ڈالر کے نقصان پہنچا جاتے ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. وہ ایک جج صاحب چیف جسٹس صاحب کراچی میں جا کے کھڑے ہو گئے تھے, یہ والا پلاٹ مجھے چاہیے, ٹھیک ہے نا, ہم باتیں بنا سکتے ہیں, اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. یہی نہیں, یہ نہیں تھے, اس سے پچھلے والے گلزار صاحب تھے. اچھا, اب ان کے جو ڈرامے ہم نے دیکھ لیے ہیں, ان کے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں کریں گے. وہ فیض حمید ہوں, وہ باجوہ ہوں, وہ اس سے پہلے والے ہوں, ہم انہیں تمغہ جمہوریت عطا کر دیتے ہیں, ہم ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, یا کم از کم بات کر لیتے ہیں, پریکٹیکلی ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کرتے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے یا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگلا آنے والا وہی ٹینیور بیسڈ وہ سمجھتا ہے کہ ایسی باتیں کرنے سے کیا فرق پڑے گا, لوگ 4 دن باتیں بنا لیں گے نا, تو بناتے رہیں. اس کے اربوں خربوں کی جائیدادیں, ان کے لوٹ مار, ان کی عیاشیاں, وہ سارا کچھ, ان کا دھونس, ان کی دھاندلی, ان کا روب, ان کی 2 نمبریاں, سارا کچھ چونکہ جسٹیفائڈ ہے. انہیں ہماری پارلیمنٹ, ہماری حکومتیں, ہماری سیاسی جماعتیں ان کے خلاف چونکہ کوئی ایکشن نہیں لیتی, اس لیے وہ یہ چیزیں جاری رکھیں گے. اور یہ صرف تبھی ہوگا جب پارلیمنٹ اپنا کام کرے گی, اور ایسا جہاں جہاں کام ہوگا. یار وہ 3 سال نہیں کر سکے نا جب تک چیف جسٹس تھے, جب وہ ختم ہو گئے تب تو کر لیں کم از کم. پوری پارلیمنٹ اڈا کرنے لیاقت چلاندہ رہے. ہماری پارلیمنٹ کو تو یہ بس حکم پھر دیا ٹھیک ہے. گیا کہ آپ یہ ترمیم کریں, تو وہ پھر اس طرح سے جب کریں گے تو یہی کچھ ہوگا. اس دفعہ نا شہباز شریف اور اس جیسوں کو بھی عبرت کا نشان بننا چاہیے, ان کو بھی الیکشن ہارنے چاہیے. شہباز شریف صاحب وہ نہیں ہار شہباز شریف جیسے شہباز شریف صاحب جنا کام چک گئے ہیں نا, شہباز شریف جیسے سر نواز شریف نوں گھروں کھڑو ہار جائے گا, شہباز شریف جیت گا, جی انہوں پاویں لڑ کرنے جتا دیو. یار عمر عطا بندیال صاحب, فتح جنگ تو جا ہی سکتے ہیں. عمر عطا بندیال صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کوئی لیگسی نہیں چھوڑی, اور عدلیہ کا حال بھی کوئی نہیں چھوڑا. یعنی لیگسی ہے, وہ اعجاز الاحسن صاحب ہیں پیچھے پورے, نہیں وہ لیگسی آپ اپنے کاموں سے چھوڑتے ہیں نا, کوئی جورسپروڈنس سیٹ کی ہو. یار ویسے دیکھیں اگر وہ اچھا سمجھتے تھے, برا سمجھتے تھے, 14 مئی کا انہوں نے فیصلہ دیا تھا, سر انہوں نے کنٹیمپٹ لانی چاہیے تھی وزیر اعظم کے خلاف. یار when you don't have legs to stand up, پھر آپ بھائی ہم یہ سب کے سب جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی بات کیے جا رہے ہیں. ہاں جی, ایک منتخب صدر کا 5 سالہ وہ بھی کریں گے, وہ بھی کریں گے. ہاں اچھا, تو انہوں نے کوئی میری رضی صاحب کسی نے تو بول لیتے ہو یار, مطلب نہیں بول لیتے نا, مطلب آپ کتنوں کے جواب دیں گے, تھک جائیں گے سر آپ جواب دے دے کے. بڑے بے شرم آدمی. نہیں ہر بات کا تو نہیں جب رضی صاحب جواب دے سکتے, آپ کیوں ان کو مجبور کرتے ہیں. اچھا تو میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے لیگسی, تسی ادھر دے دو, اتھے بھی لگا ہے. اچھا تو چھوڑا کچھ نہیں, لیگسی کوئی نہیں دی انہوں نے. مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو کام کرتے رہے ہیں, وہ ثاقب نثار صاحب کا جو ڈاکٹرائن تھا اسی کو فالو کرتے رہے, جس میں انہوں نے کرنا کیا تھا, کرنا یہ تھا کہ جو پروجیکٹ عمران ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے بچانا ہے, اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں, اور اس کا وہ بیڑا گرک کر کے, اور وہ کرتے کرتے بات پھر یہاں تک آ گئی کہ پھر ساس کو بچانا پڑ رہا ہے اب ان کو, جس کا انہوں نے کل ایسا فیصلہ دیا ہے جس کی نظیر آپ کو نہیں ملتی انسانی تاریخ میں. اچھا, افتخار چودھری جیسا چیف جسٹس, میں اس کو جیسا چیف جسٹس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ تازہ بتازہ آئے تھے تو وہ تو بس انگلی کا اشارہ کرتے تھے ایسے, اور ساری چیزیں سوے ہو جایا کرتی تھی, کیونکہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ مسیحا والی بات کہ اب یہ مسیحا ہے, اب ہم نے حکومت سے نہیں امیدیں لگانی, اب ہم نے اس بندے سے عدلیہ ٹھیک کرے گی ساری چیزیں, جنہوں نے چینی سے لے کے بجلی سے لے کے تمام تر چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. اچھا, ویسے چیف جسٹس کو کھڑے ہو کے سابق اٹارنی جنرل تھے عرفان قادر صاحب, انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کا کیس نہیں سن سکتے. وہی وہ جو ملک ریاض صاحب پہنچ گئے تھے, دوسرے فریق کا ہم نام نہیں لے سکتے. ہاں ملک, کہ آپ جانتے وہ حساس نہیں ایتھے تے نہیں لے سکتے, خواب میں نہیں لے سکتے, میرے کوئی بات نہیں. تو ملک کاروباری ریاض شخصیت کہہ رہے ہیں آج کل وہ زیر تاب, آج کل دبئی نے ویسے ایسی کدی بھی نہیں ہٹے ان کا نام لینے سے. اچھا تو وہ اپنے, اچھا ان کا بھی کیا کمال کیس تھا, انہوں نے کہا جی کہ میرے بیٹے کے ساتھ, میرا بیٹا آپ کے بیٹے کو گلچرے اڑواتا رہا ہے دنیا کے مہنگے ترین نائٹ کلبز میں, تو ان تسی ساڈا کام ہی نہیں کر رہے. چیف جسٹس صاحب غصے میں آ گئے کہ پھر کیا ہوا میرے بیٹے کو, آپ نے اگر عیاشی کروائی ہے تو آئے نا ادھر, کیسے آپ کی جرت ہوئی. تو اس نے کہا سر یہ آپ کسی اور فورم کے اوپر یا کوئی پرسنل طریقے سے نمٹا لیں یہ بات, آپ اس طرح نہ کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ بھی ہٹ گیا تھا یہ کام کرنے سے. تو یہ جج صاحب جو ہیں, چیف جسٹس صاحب جو ہیں, انہوں نے اتنی ڈٹائی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں میں یہ کیس سنوں گا, جس کے اندر کمیشن کے اندر ان کی ساس والی آڈیو جو ہے وہ موجود ہے کہ انہوں نے اس کو
کرنا ہے کہ اس میں سے کیا نکلنا ہے، ان کو پتا ہے اس میں سے کیا نکلنا ہے. نہیں وہ صرف وہ آڈیو نہیں ہے، اور بھی بہت آڈیو ہے، اور بھی آڈیوز ہیں، وہ جس میں خواجہ طارق رفیق والی طارق رحیم والی جو آڈیو ہے وہ بھی اس کے اندر ہے، وہ ثاقب نثار صاحب کے میرا خیال ہے بیٹے والی جو اچھا آڈیو نہیں، یہ صرف ججوں سے متعلق آڈیوز کو انہوں نے ایگزامن کرنا تھا، یہ جتنی بھی اس دوران آئی تھی؟ نہیں، یہ مخصوص آڈیوز تھیں جن کے لیے جن کے اندر صرف عدلیہ پہ آ رہا تھا. اچھا میں کہہ رہا عابد زبیری ٹرکوں کا ذکر، اور میں کہ شاید عمران خان صاحب دی بھی دیکھ رہی ہے کہ ہم نے کھیلنا ہے اس کے ساتھ، تو انیشلی جو کھیلنے والی نہیں، وہ والی کھیلنے والی. انیشلی جو ایک پولیٹیکل پروجیکٹ کو سیو کرنے کے لیے، پولیٹیکل یا انجینئرنگ کو سیو کرنے کے لیے جو انہوں نے کام شروع کیا تھا وہ ان کی گردن تک آ گیا، اور اب اس کو بچانے کے لیے یہ کام کرنے کے اوپر مجبور ہوئے ہیں. اور جو کیسز انہوں نے سننے تھے، ایک کیس ایسا تھا جس کے اندر یہ اپنا نام کر سکتے تھے، جو کہ آج بھی لٹکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک جیلوں کے اندر ہیں. 9 مئی والا کیس ان کے پاس پینڈنگ پڑا ہوا ہے. ان کے ہاتھ کس نے باندھے ہوئے ہیں کہ وہ اس سوال کا فیصلہ نہ کر پاتے کہ یار یہ میرا خیال ہے کہ یہ جاتے ہوئے نا، اگر ہو سکتا ہے کہ جاتے جاتے وہ کہیں کہ جی فوجی عدالتاں نامنظور، مطلب غیر آئینی قرار دے یار، کر کے جانے، آئی وش کے کر کے جانے، یو وش کے کر کے جائیں. لیکن میرا خیال تھوڑا سا مختلف ہے اس سے. میرا خیال ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نو مزے آن، ان کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. قاضی فائز عمران خان صاحب نے بھی آج کام ڈالا ہے، اس میں جو درخواستیں ڈالی ہیں آفیشل سیکرٹس ایکٹ والی اور آرمی ایکٹ کے اندر ترمیموں وہ تو جو بھی چیف جسٹس بنے گا، جو جس نے بھی، ظاہر ہے کہ انہوں نے ہی آنا ہے، تو وہ تو مطلب کہتے ہیں نا کہ وہ چلے گا، یہ چیزیں چلیں گی، کون سے ایشوز ختم ہو گئے ہیں. اچھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، کچھ لوگ بڑے ایکسائٹڈ ہیں کہ وہ آ رہے ہیں. ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے. اچھا جی، ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے. کام کو پٹھانا چاہیے کہ لوگ ہی سارا بول جان. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سب کے اندازے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے غلط ہونے جا رہے ہیں. اچھا جی، اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ جو آئین کی ایک کتاب ہے ہمارے پاس، اس کو اپنے سامنے رکھ لیا اور قانون کو مد نظر رکھ کے انہوں نے فیصلے کرنے شروع کر دیے، ہم تو کوئی یہی کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ پھر لالے پڑ جائیں گے. لیکن پریکٹیکل مسئلہ یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب نے جو ڈیمیج کیا ہے اس جوڈیشری کو، وہ تو ڈیمیج تو یہ کیا ہے نا کہ انہوں نے اپنی اتھارٹی جو ہے وہ ختم کر دیے. ڈیمینش بھی نہیں، انہوں نے ڈیسیمیٹ کر دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا. کہ وہ عدلیہ ایک فیصلہ کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا جی دیکھاں گے ہلے تاڑے نال تے جج جڑے نے وہ بڑے 2 نمبر بیٹھے نے، تو ہم کیا آپ کا کیس فیصلہ مان لیں. تو یہ اصل ڈیمیج ہے جو عمر عطا بندیال صاحب کر کے گئے ہیں کہ عدالت کی اتھارٹی جو ہے اس کو بالکل ختم کر کے وہ چلے گئے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا سب سے بڑا چیلنج بھی یہی ہے کہ اگر وہ کوئی فیصلہ کریں گے، لیٹ سے وہ کہتے ہیں کہ یار 90 دن کے اندر الیکشن کرواؤ آگے، کنے مننا سر؟ پہلے من لیا تسی سزا سنا دے، نظیرہ سزا سنا دو، کنے مننی ہے؟ نہ منے کوئی سزا تو سنا یار. نہیں، آپ تو انہیں عدالت کی کاروائی تو کریں نا. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ سزائیں سنائیں. اصل سر آپ حکم لکھ کے، سر حکم لکھ کے آپ اس کو فائل میں رکھ دیں، آپ فیصلہ سنا دیں. سر میں آپ کو فائلوں کے اندر لکھے ہوئے فیصلے بتا دیتا ہوں جو ابھی تک پڑے ہوئے ہیں. وہ اصغر خان کیس والا چیف جسٹس صاحب فیصلہ دے گئے تھے، کہہ گئے تھے یہ سارے سیاستدان ہیں جنہوں نے لاکھوں روپے لیے تھے بے نظیر کی حکومت گرانے کے لیے. فیصلے انویسٹیگیشن کریں سے بعد جج صاحب ریٹائر ہوئے تھے. بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ کچھ فیصلے جو ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر 14 مئی والا، 14 مئی والے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تو انہیں عدالت کی کاروائی کرتے ہو، اس پہ بھی نہ ہوتا عمل درآمد. لیکن آپ تاریخ میں تو رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں نا کہ میں کام پورا کر کے گیا تھا اپنا. نہیں ٹھیک ہے، ہاں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی کہ چونکہ میرے فیصلے پہ عمل نہیں ہونا تو لہذا میں فیصلہ ہی نہیں کروں. یہی تو جسٹس منیر نے کہا تھا، غلط ہے نا. جسٹس منیر نے یہی تو کہا تھا کہ ہمارے فیصلے پہ عمل نہیں ہونا، یہی تو راہ پٹیل نے کہا تھا. لیکن میرا خیال یہ غلط ہے نا. لیکن جس فیصلے پہ عمل دیکھیں زیادہ آج نہیں ہوگا، کل ہو جائے گا. نہیں ہوگا نا سر، کل کون کرے گا؟ سر ہوں نا سر، سر میں مثال دے رہا ہوں، میں آپ کو دنیا کی تاریخ میں بتا رہا ہوں سر کہ وہ جو فیصلے جو بورڈ کی عدالتوں کے نیچے بیٹھ کے عدالتوں نے دیے تھے وہ امپلیمنٹ ہوئے تھے. عمران فیصلہ یہ سوچ کے نہیں دیا جاتا کہ اس پہ عمل ہوگا یا نہیں، فیصلہ ہوتا ہے، قانون جو کہتا ہے اس پہ دیا جاتا ہے. میں آپ کو پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو پریکٹیکل ڈیمیج کر گئے ہوئے ہیں وہ یہ ہو گیا کہ امپلیمنٹیشن فیصلوں کی نہیں ہو رہی.
اچھا اب آپ اس کو سرد خانے میں ڈال دیں. قاضی فائدہ صاحب آرڈر کر دیں کہ جی عدالتاں بند کرنے گھر چلے جانے عدالتاں بھی اپنیاں لا لو. قاضی صاحب نو آتے لین نہیں قاضی صاحب نو لے آتے لین دیو سر. میں تے وہ کہہ رہے ہیں جڑا ڈیمیج ہو گیا ہے اس ڈیمیج نو کس طرح قاضی صاحب نے کرنا ہے, یہی انہاں دا سب تو بڑا چیلنج ہے. آرگومنٹ ہی میں یہی کریٹ کر رہے ہیں کہ انہاں دا سب تو بڑا چیلنج جڑا ہے وہ امپلیمنٹیشن ہوئے گی اس فیصلے دی, کہ کیا آپ جو فیصلہ کریں گے, لیٹ سے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل نہیں ہوگا, لیٹ سے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو اسپیشل سیکرٹس ایکٹ ہے اس کے اندر یہ عمران خان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, وہ فیصلہ کرتے ہیں 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں. یہی سب سے بڑا ان کا چیلنج ہوگا کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس لیے کہ آپ ماضی کے اندر مثالیں قائم کر گئے ہیں, کہ مثال یہ قائم کی ہے کہ آپ نے سیاسی بنیادوں کے اوپر کام کیے اور اس کے اوپر عمل درآمد جب وہ آپ سیاسی بنیادوں کے اوپر کام نہیں کریں گے تو فیصلے امپلیمنٹ بھی ہو جائیں گے. ریمینز ٹو بی سین. سر جی چیف جسٹس کے ایشو کے اوپر تو ہم آپ نے گفتگو سن لی. آپ سے سوال ہے عارف الوی صاحب کا. عارف الوی صاحب جو ہیں قانون تو کہتا ہے کہ وہ جب تک اگلا صدر نہیں آئے گا وہ کنٹینیو کریں گے. جی بالکل تہاڈا کی خیال ہے کریں گے؟ جی کریں گے اور سکون نال کریں گے, کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کسی کوشش نہیں. ٹینشن وہ بیٹھے ہیں ابھی تک تو وہ کسی کی مرضی سے بیٹھے ہیں. اچھا اور اگر عمران خان صاحب کی مرضی سے؟ نہیں عمران خان صرف چرا کی بیچتا ہوں. اچھا ادھر دال سے میں کوئی نہیں خریدتا عمران دیا ہوں. عمران کی کیا ویلیو ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ کسی کی مرضی سے بیٹھے. دیکھیں کچھ لوگ ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو جس کے بارے میں آپ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں باتیں کر سکتے, بتا نہیں سکتے, لیکن آپ کے ماضی کو دیکھتے ہوئے آپ کے بارے میں ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ چونکہ ماضی میں ایسے تھے تو اب عمر کے 70ویں سال میں آ کے آپ کو نئی عادت تو نہیں پڑ سکتی نا. وہ جو عادتیں پڑ گئی ہوتی وہ پڑ گئی ہوتی. تو وہ انگلی کے اشارے کے اوپر ناچنے والے لوگ جو ہیں وہ انگلی کے اشارے پر ہی ناچ رہے ہیں. وہ انگلی جو ہے وہ کسی لئے ڈر کے تھوڑی جی چھوٹی انگلی آ گئی لیکن انگلی ہے, بس یہ بات ہے. وہ انگلی کے ذریعے چل رہے ہیں سارے معاملے, بس اتنی سی بات. ورنہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ مطلب کہیں کہ جی میرے اندروں ایک چیک وغیرہ باہر آ گیا. ٹھیک ہے, ایسا پاسبل نہیں, ایسا ہوتا نہیں. یہ بالکل نہیں. تو کیا پھر چل کیا رہا سر؟ وہ انگلی نہیں قابو آ رہی سر. کیڑی انگلی؟ جیڑی دو پاسے چل دی. امپائر تھی وہ کہا نہیں تھا اس نے بلاول بھٹو نے کہ امپائر سے پوچھتا ہوں وہ انگلی جو دی تھی ان کا ناچ پسند آیا تو عمران نے پوچھا انگلی پسند آئی. امپائر کی انگلی, وہ امپائر کی انگلی کدی اے والی اٹھ رہی ہے, کدی اے والی اٹھ رہی ہے, کدی اینج اٹھ رہی ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دو طرف سے کھیل, یہ آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. میں تو آپ کو صرف امپائر کی انگلی بتا رہا ہوں. اچھا امپائر دو طرفوں کھیل رہے ہیں. امپائر ہر پاسوں کھیل رہے ہیں, مجھے یہ لگ رہا ہے. اس لیے کہ یہ پاسبل نہیں ہے سر. دیکھیں بچہ ہے نا 18 سال کا, 20 سال کا. اب میری بات ذرا پلیز سنیں. 18-20 سال کا بچہ ہے نا, وہ کہے کہ جی مجھے فلاں لڑکی سے عشق ہو گیا, اس کو ہو گیا ہوتا, اس کو وہ پاگل ہو گیا ہوتا, انہوں کچھ نہیں سمجھ آ رہا. تو یا میں کہ یہ نا فلانی بڑی نہ یا کڑی نہ عشق ہو گیا سے جھوٹ بول رہے ہیں. تیری غلط فہمی. نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور بابا میں غلط کہہ رہا ہوں, میں غلط نہیں کہہ رہا. نہیں میں درست کہہ رہا ہوں. اچھا بس کرو یار. نہیں میں درست کہہ رہا ہوں سر. ہم کسی لالچ میں کہہ رہے ہیں. دیکھیے ہمارا لالچ جو ہے وہ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے ان کے لالچ سے. ہمارا عشق نہیں ہے وہ. اچھا ہم کسی چکر میں ہیں. تو ہے ابھی میں تو نہیں. اچھا میں یہ وہ بات میں تو ہمیشہ سچی محبت کی ہے. ایکچولی یہ وہ بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ دو نمبری بھائی جو آپ پر اپنے پہ رکھ کے میں نے ایکچولی ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے. پائن پوتڑے تو بگڑے لوگوں نے وہ نہیں سیدھے ہو سکتے سر, اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ عارف الوی صاحب بڑے سکون سے جب تک رہیں گے اللہ خیری صلی. دیٹس اٹ, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں متفق ہوں. تانوں کی لگتا ہے عارف الوی صاحب اگر صحیح چلتے رہیں گے وہ ٹھیک رہیں گے. اگر کہیں نہیں صحیح مطلب صحیح غلط کیا سسٹم میں اگر کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں تو وہ کہتے ہیں نا ایسے تنخواہ کم کرنا. اگر آرام سے چلتے رہیں گے تو چل جائیں گے. اور ہمارے پاس صدر پاکستان موجود ہے یار, اس بیچارے کا حق مار رہے ہیں,
संजरानी साहब मौजूद है, वो आ जाएंगे। अनलेस प्रेसिडेंट ना रहे फिर है, जी जी प्रेसिडेंट मौजूद है। लो जी, अब मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते में अगर सदर साहब डेट दे दें इलेक्शन की तो क्या ये सदर साहब निज़ाम में खराबी पैदा करने की कोशिश नहीं होते जो मेरा ये ख्याल है कि अब वो शायद वो वाले सदर नहीं रहे। हाँ, अब वो जो है ना देने वो वाले। डेट देने वाले हैं। और डेट अगर उन्होंने देनी सी तो वो फिर 8 तो पहले दे देंगे। अब वो डेट पे जाने वाले ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, मतलब एक तरह से वो कायम मकाम है। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਮਕਾਮ ਨੇ। ऐसे ना कहें, ये कायम मकाम हुकूमतें बड़ी पावरफुल हुकूमतें हैं, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ये बात नहीं करनी। नहीं ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ करनी। पावरफुल हुकूमतें हैं, सारा कुछ कर रही हैं काम। सदर साहब उतने पावरफुल ਯਾਰ नहीं ਵੈਸੇ है। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ। देखिए पिछले दिनों मेरे ऊपर एक इंकशाफ हुआ कि मलक रियाज ने जज भी किस तरह के क्रिमिनल्स रखे हुए हैं जो नौकरी सरकार की कर रहे होते हैं, 11 लाख रुपए तनख्वाह आपसे और मेरे से ले रहे होते हैं, और चापलूसी और काम मलक रियाज के कर रहे होते हैं। आपकी टैक्स डिक्लेरेशन के अंदर कोई एसेट अनडिक्लेयर्ड टैक्स ऑफिसर रिकवर कर ले तो वो 100 का 100% भाग के सरकार जब्त होता है और आप पे फाइन अलग लगता है। जो 192 मिलियन पाउंड रिकवर हुए थे वो असूली तौर पे भाग के सरकार जब्त होने चाहिए, कानून ये कहता है। लेकिन फिर एक क्रिमिनल अजमत सईद क्रिमिनल जो था वो आया और जिस क्रिमिनल ने उसको वो केस रेफर किया वो उससे बड़ा क्रिमिनल गुलजारी लाल, और उन्होंने वो पैसे पकड़ के जो कि उसूली तौर पे एफबीआर के खाते में जाने चाहिए थे और सरकारी खजाने में आने चाहिए थे, वो पकड़ के आज तक सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में सर एफबीआर कह रही है। अंदाजा करें यार आप। अदालत का कोई, इसमें अदालत का काम नहीं है, ये आप तो गलत ये उसमें डालें। काबीना और इमरान खान ने ये किया। इमरान खान और उनकी काबीना ने किया है, सर, और वो उसके सारे बाद यूज हुए। उसके बाद आने वाली 16 महीने की हुकूमत उससे पैसे रिकवर कर लेती, वापस मंगा ले। सर आप किसने रोका उन्हें? भाई आप सर उन्होंने effort नहीं सारे दी। क्राइम पार्टनर हैं, सर, सारे क्राइम सुप्रीम पार्टनर कोर्ट हैं। सबसे बड़ा पार्टनर नहीं 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 नहीं, सबसे सुप्रीम कोर्ट नहीं है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਐਫਬੀਆਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। कोई जुर्म ही नहीं होया, अंदाजा करो। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫਾइल आई जी, और अगर कोई लेना चाहती है हुकूमत तो वापस ले ले, सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं ना, मंगा ले, क्यों नहीं कहते? पेंडिंग पड़ी हुई है पिटीशन। नहीं, कोई पेंडिंग नहीं है, नहीं सर, 192 मिलियन पाउंड पे नहीं है, कुछ नहीं है। टेकअप ही नहीं हो रही। सिंध सर, हुकूमत नहीं है। कहती है हमारे चलो पैसे सर हमें इको दे जे ना सर। दो। सिंध हुकूमत कहती है पैसे ही साढ़े ने साढ़े दे दो। सर वो 16 महीने की हुकूमत क्राइम पार्टनर है, उन्होंने वापस नहीं दिए पैसे, मान लीजिए। भाई नूरुल्लाह, आप और रजी दोनों ने दर्जा हरारत बहुत बुलंद कर दिया है। हाँ। मैं इसको नीचे लाना चाहता हूँ। 2 जुमले फिर आप मेहरबानी नहीं, फिर फरमाएं खत्म और कर दें। दुआए खैर करें। हाँ। हैं, और सब दोस्तों से रुखसत लें। एक तो आपने जो गुलजारी लाल का नाम लिया है, आपने तो मोहब्बत ने शायद कह दिया, गुलजारी लाल नंदा हिंदुस्तान का वो वज़ीर आज़म था जो जब वज़ीर आज़म नहीं रहा तो उसके मालिक मकान को मालूम नहीं था कि ये वज़ीर आज़म रहा, उसने उसको घर से निकाल दिया था किराया ना देने पे। तो गुलजारी लाल बहुत मोहतरम नाम है, उसको उनके साथ में जोड़ा जाए। और दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करूं कि आप तो बहुत गहरी बातों में चले जाते हैं रिजवान साहब। उस शख्स ने अखबार में इश्तहार दिया कि ताज़ा रिटायर होने वाले जनरल और जज साहबान मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दें, और दरखास्तें जाती हैं और जाती हैं। दरखास्तें जाती हैं। और वो नहीं गए नहीं फिर। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो इंशाल्लाह अगले जुम्मे तक के लिए हमें इजाज़त दें, फिर आपसे मुलाकात होगी। अब तो मुझे गुफ्तगू भी समेटनी नहीं आ रही। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।